हरि हरि वंशे विभूषित करान् नवनीरदाभान् पीताम्बरा दरुणबिम्बफला दरोष्ठा पूरणेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा श्रीकृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदेय पदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु नसरा प्राण प्रयाण समये कपवात पित्ते कंठावरो धनवेदो स्मरण कुतस्ते श्री बालकृष्ण भगवान की जय। रामचंद्र
भगवान की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री भवानी मात की जय। श्री पितृ देवनी जय। हरि राम बापानी जय। जलाराम बापानी जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भज गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद गोविंद गोपाल। भज गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद गोविंद गोपाल। बज मुरली मनोहर नंद लाला। 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 भज गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद गोविंद गोपाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। गोविंद गोविंद गोपाल। बज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। बज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाल।
भज मुरली मनो हर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला हे भज मुरली मनो हर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला भज मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्
सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते नमोस्तुते सविशालबुद्धे फुल्ला रविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया रततैलपूर्ण प्रज्वालितोऽग्ना नामय प्रदीप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः श्री कृष्णाय
કૃષ્ણાય વયમ नेमिषे सुतमासीन अभिवाद्य महामते कथा अमृतरसास्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटि सूर्यसमप्रभ सुताख्याहि कथासारम् मम कर्णरसायनम्। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान्। माया मोह निरासश्च वैष्णवे हि क्रियते कथम्। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः। क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास नारायण भगवान की जय। करुणा निधान परमात्मानी असीम कृपा राजराजेश्वरी भगवती श्री मां भवानी असीम प्रेरणा थी अमरेली सेलाणी परिवार ने आंगणे भागवत कथा नु आज आ बीजू सेशन चाली रह्यु छे। प्रातः समय भगवत पूजा थई, मध्याह्न समय दीप प्रागट्य थयुं, संतोना वचनामृतो थया અને ત્યારબાદ ભગવત કથાની શરૂઆત થઈ। શ્રીમદ ભાગવતજીમાં 6 અધ્યાયો મહાત્મ્ય વિશે બતાવ્યા છે। કોઈ પણ શાસ્ત્ર કે પુરાણની ભગવત કથાનો પ્રારંભ થાય ત્યારે એનું મહાત્મ્ય ગાવામાં આવતું હોય છે।
કોઈ પણ શાસ્ત્ર હોય, કોઈ પણ વેદ હોય, કોઈ પણ કથા હોય પુરાણની, અને એના મુખ્ય અધિષ્ઠાતા હોય એ દેવનું ચરિત્ર જ્યારે પીરસવામાં આવતું હોય ત્યારે એનો પરિચય એમાં આપવામાં આવતો હોય છે. પરિચય વગર પ્રેમ ન થાય. ઓળખ વગર એની ભાળ ન થાય. જેને આપણે બાયોડેટા કહીએ છીએ. કોણ છે, કયો વંશ છે, એમ ભગવાનની કથા વિસ્તૃત રીતે શ્રવણ કરવી હોય, સાંભળવી હોય તો એમનો પરિચય જોઈએ. નેમી શારણની અંદર આ ભગવત કથા ગાવામાં આવી છે, ત્યાંથી એમનો પ્રચાર થયો છે. જ્યાં સતત કથાઓ ચાલે છે, જ્યાં સતત જ્ઞાનની વર્ષા થાય છે, એવું અરણ્ય આપણે ત્યાં છે, જંગલ, જેનું નામ છે નૈમિષારણ્ય. ત્યાં સુતપરાણીજી પધારે છે એવું શ્રીમદ ભાગવતજીના મહાત્મ્યની અંદર લખવામાં આવ્યું છે. હવે આ જે સૂત પુરાણી છે એમને કહેવાનો કે ગાવાનો કે બેસવાનો આ ગાદી ઉપર અધિકાર નથી, કારણ કે સૂત છે. સૂત, માગધ, બંદીજન, પછી ભાટ, ચારણો, બિરદાવલીકારો, આ બધાનો અધિકાર છે લોકોની પ્રશસ્તિ કરવાનો, વ્યક્તિગત. આ કથા ગાવાનો નહીં. પણ વ્યાસ ભગવાનના એ શિષ્ય છે અને એમની એવી ગુરુ કૃપા ફળી તમે જુઓ કે જેના કારણથી વ્યાસજીએ એમને પુરાણનો પ્રચાર અને પ્રસાર કરવાની વાત કરી કે તમારા માધ્યમથી જ આ કથા એ પ્રકાશમાન થશે. જાઓ. સેવકનો હાથ સમર્થ ગુરુ પકડે તો એનો વ્યાપ કેટલો બધો વધે. એટલે સૂતનો અધિકાર ન હોવા છતાં પણ વ્યાસ ભગવાનની એટલી બધી કૃપા થઈ અને પરિણામે સૂતજી કથાના પ્રચારક બન્યા. 88,000 ઋષિ મહાત્માઓ ભગવત કથા શ્રવણ કરવાને માટે નૈમિષારણ્યમાં આવ્યા. આજનો આ વર્તમાન સમય એવો છે, નવી ટેકનોલોજીનો જમાનો છે કે કોઈ પણ વાત 1 કલાક પછી જૂની થઈ જાય છે. કોઈ પણ વાત હોય 1 કલાક પછી જૂની થઈ જાય છે. તમારી પાસે મોબાઈલ હોય ને તમે એને ઓપરેટ કરતા હો તો એવા એવા નવા નવા નુસ્ખાઓ એમાં આવે છે કે વાત પૂછોમાં, કે તમે ગમે એટલા વેલ એજ્યુકેટેડ હો, ભણેલા ગણેલા હોય, પણ છતાંય આ જે નવું જનરેશન છે, નાના નાના જે બાળકો છે, એ તમને લઈને જે બતાવે છે, કોઈ મેસેજ તમને બતાવે, વોટ્સઅપ ઉપર કોઈ વાત આવી તો બતાવે, કોઈ એવા ન્યૂઝ આવ્યા હોય તમને બતાવે. એટલો બધો વ્યાપ થયો છે કે ન પૂછો વાત.
પણ આ 5000 વર્ષ પહેલાની પોથી અમે તમારી પાસે સતત ગાયા કરીએ છીએ. એમને હજી કોઈ એમ નથી કીધું કે આ 5,000 વર્ષથી લઈને એકનો એક હું ગાયા કરો, કઈક નવું લાવો ને. હા, એટલે કથા સતત નવી હોય છે, પણ શાસ્ત્ર તો એનું એ હોય છે. કારણ કે એમાં નવા યુગનો એક પ્રત્યુત્તર બેઠો છે. એને જ શાસ્ત્ર કહેવાય કે સમય ગમે એટલો આગળ વયો જાય પણ શાસ્ત્ર તમને માર્ગદર્શન આપતું જ રહે, આપતું જ રહે અને આપતું જ રહે. એ રોજ રોજ નવું બનતું જાય છે. આવી બધી વસ્તુ તો આવે ને જાય. જેમ નવા ચલચિત્રો ઉપડે, 2 મહિના, 5 મહિના, 6 મહિના, 8 મહિના હાલે, ખબર નથી પડતી કોઈને ક્યાં ઉડીને વીવી ગયું ને ક્યાં ગયું. સાંભળવા ન ગમે ગીતો, અને એ જ પ્રાચીન ગીતો વાગતું હોય તો દિલ બહેલાવે આપણને. અમને એની તરજ ઉપર ગાવાની ઈચ્છા થાય. બોલો તમે. કારણ કે એ બધી વસ્તુ રાગ આધારિત છે, ગુરુ આધારિત છે. એક એકનું કમ્પોઝિશન કરતા વર્ષો વીએ જાય. તમને ખબર કેટલી વખતે રીટેક થાય એમને. એના ગાનારની તંદુરસ્તી બરાબર છે કે નહીં, એના મુહૂર્તો જોવાતા હતા. વિચાર તમે કરો. એના મુહૂર્તો ગવાતા કે આજે યોગ્ય દિવસ છે, યોગ્ય સમય ચાલે છે, સારી હોરા ચાલે છે. આપણે હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં તો હોરા જોવાય છે. ચોઘડિયા એક વ્યવસ્થા છે. ચોઘડિયા જૈન સંપ્રદાયના આગમન પછી આવ્યા છે. આપણી હોરા 1 કલાકની હોય છે. અને એ બધા જે કલાકારો જ્યારે સ્ટુડિયોમાં ગાવા આવે, તમને હું વાત કરું, સ્વર સામ્રાજ્ઞી ભારત રત્નનો જેને ઇલકાબ પ્રાપ્ત થયો, અને સમગ્ર બ્રહ્મ સમાજનું તો ગૌરવ છે અમારું, પણ આખા વિશ્વનું ગૌરવ. લોકો એમ કહેતા હતા કે લત્તા દે દો, કાશ્મીર લે લો. અમેરિકા એમ કે એને સ્વર પેટી આપી દો અને ભારતનું કરજ અમે પૂરું કરી દઈએ. એને જ્યારે ગાવા આવવાનું સ્ટુડિયોમાં હોય ત્યારે ગૌમૂત્રથી આખો સ્ટુડિયો સાફ થાય, પછી ગાવા આવે. 2 કલાક ગળાના માલિશ ચાલતા હોય, ચોઘડિયા ધોવાતા હોય, પોચે આવે, દીવાબત્તી કરે, અગરબત્તીનો ધૂપ કરે, આ સાજિંદાઓ બધા બેઠા હોય, પછી પોતાના વાજિંત્રો ખોલે. અને ત્યારે એક ગાન શરૂ થાય. એ ગીતો આજે વર્ષો પછી મને તમને રાતના 12 વાગે વાગતા હોય તો ગમે, ને આવા ખરાબ બપોરે વાગતા હોય તો ગમે. એમ આ બધા નૈમિષારણ્યના ક્ષેત્રની અંદર ભેગા થઈને આવી એક તપશ્ચર્યા કરે છે, સારા મુહૂર્તની, કે કોણી એવી વ્યક્તિ મળે કે જેના માધ્યમ દ્વારા આપણે ભગવાનનો એક દિવ્ય પ્રચાર અને પ્રસાર કરીએ. અને હર વખતે એ જ કથા આપણે સાંભળીએ, છતાં એમાં આપણને આનંદ આવતો હોય. એનો ફિક્સ આંકડો આપ્યો, 88,000 ઋષિ મહાત્માઓ યોગની તપશ્ચર્યા કરે છે. ધર્મ ધુરંધરો છે, જ્ઞાનીઓ છે, પામી ગયેલા પુરુષો છે, પરમહંસની જેની કક્ષાઓ છે, બેઠા હોય આંખ બંધ કરીને અહીંયા અને ક્યાંય નું ભાળતા હોય છે. એમાં વ્યાસ ભગવાન સુત પુરાણીને અધિકાર આપે છે કે તમે મેં લખેલા પુરાણનો પ્રચાર તમે કરો. લખે કોઈ, પ્રચાર કોઈ કરે. ભાગવતનો પ્રચાર વ્યાસજી નથી કરી શક્યા, એના દીકરાએ કર્યો છે.
વ્યાસ પત્નીના ઉદરમાં 12 વર્ષથી સુખદેવજી છે. પુત્ર બહાર આવતો નથી, માતાને મુશ્કેલી છે. વ્યાસજીને કહે, તમે આટલા મોટા જ્ઞાની, આટલા પુરાણ બનાવ્યા, આટલા વેદ ઉપનિષદ બનાવ્યા, તમારા જેવો કવિ જગતમાં કોઈ થયો નહીં, કોઈ થાશે નહીં, પણ આ મારી પીડા વૈદને ખાટલે 12 મહિના કોઈ દી ન થાય, 9 માસની ઉપર જાય, જે સંતાન માતાના ઉદરમાંથી પરિપક્વ થઈને બહાર આવે ને બદલે 12 વર્ષથી. વ્યાસ ભગવાન એક ગર્ભ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે જલ્દી બહાર આવો, અમારા ધર્મ પત્નીને મુશ્કેલી થાય છે. ત્યારે વ્યાસ પત્નીના ઉદરમાંથી અવાજ આવે છે કે હું બહાર આવું, પણ તમારી માયા મને વ્યાપે નહીં તો. વ્યાસજી કહે છે કે જાઓ, હું વચન આપું છું, કોઈ અમારી કોઈ માયા દુનિયાની તમને નહીં વ્યાપે, હવે બહાર આવો પુત્ર. અને ત્યારે અંદરથી અવાજ આવે છે કે ભગવાન નારાયણ મને વચન આપે તો હું માતાના ઉદરમાંથી બહાર આવું. વ્યાસજીએ આદિ નારાયણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હવે તમે આકાશવાણીથી આ બાળકને સમજાવો, હવે મારું કામ નથી. આદિ નારાયણ ભગવાન આકાશવાણી દ્વારા સંભળાવે છે વ્યાસ પત્નીના ઉદરમાં જે બાળક છે એને કે તમે બહાર આવો, દુનિયાની કોઈ માયા તમને વ્યાપી નહીં શકે, અમારું વચન છે. એ જન્મ થાય છે, સુખદેવજી મહારાજનો જન્મ થાય છે. સાક્ષાત ભગવાન શિવનો અવતાર ગણાય છે. શ્રી હરિના લીલાને ગાવાને માટે થઈને વ્યાસજીના પત્નીના પેટે એમણે જન્મ ધારણ કર્યો. બોલી સુખદેવજી મહારાજ કી જય. અહીંયા વ્યાસ ભગવાનને સર્ટિફિકેટ આપ્યું ગુરુએ કે તમારે કથા કહેવાનો અધિકાર છે. હવે તમે કોઈ વિશેષ વ્યક્તિની પ્રસ્તુતિ નહીં કરી શકો. હવે તમારે ગુણગાન ગાવાના છે તો ભગવાનના ગાવાના છે. હવે ઈ પરંપરામાંથી તમે બહાર આવો. સૂત અને માગધ એમાં જે તમારો જન્મ હતો, જે રાજાઓની, જે મોટા શહેનશાહોની તમે પ્રસ્તુતિ ગાતા હતા અને તમને એમાંથી જે કાંઈ મળતું હતું, પણ એનાથી અલૌકિક આનંદવાળી વસ્તુ છે મારા આશીર્વાદની, કે જે ગાદી ઉપર બેસવાનો અધિકાર ઋષિકુમારને છે એ અધિકાર હું તમને આપું છું. કારણ એક જ છે કે તમે મારી સેવા બહુ કરી છે, એના ફળ સ્વરૂપે હું તમને આ વસ્તુ આપું છું. એ કાળમાં વ્યાસજી ઉપર પણ પ્રહારો થયા છે કે તમારી મનમાની કઈ રીતે ચાલે, તમે ભગવાનનો અવતાર એટલે તમે જે અધિકાર નથી એને કામ સોંપો છે, વ્યાજબી નથી. અને ત્યારે વ્યાસજી કીધું કે મારે ધર્મ પ્રચાર માટે હું તો લખી શકું, 2 વ્યક્તિ જોઈએ મારે, એક મારો સેવક જોઈએ ને એક મને મારો પુત્ર જોઈએ. બધું હું કરતો તો અમુક રાઇટ્સ મને મળવા જોઈએ, વ્યાસજી કીધેલું નારાયણ ભગવાનને પણ. નહીતર ગાઈ લ્યો તમે તમારા હાથથી કે તમે કેવા છો એવા ગુણગાન. તમારો પ્રચાર તો અમે કરીએ ને ત્યારે લોકો ઓળખે ને કે તમે ભગવાન છો. વ્યાસ નારાયણને ગુરુના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થયા અને પછી ત્યાંથી નીકળે છે. બદ્રિક આશ્રમમાં જવાને બદલે સામ્યપ્રાસ નામના વ્યાસજીના આશ્રમ પાસે થઈ અને નૈમિષારણમાં આવ્યા. નૈમિષારણમાં આવવાનો કોઈ એજન્ડા નહોતો, કોઈ પ્લાન નહોતો કે ભાઈ ચાલો ત્યાં થતા જાય અહીંયા, પણ કદમ ત્યાં લઈ ગયા. એવો અંદરથી કોઈ આદેશ થયો. રામ અને લક્ષ્મણના ટૂર પ્રોગ્રામમાં શબરીનો આશ્રમ નહોતો, પણ એને કોઈ લઈ ગયું ત્યાં.
88,000 ઋષિ મહાત્માના ભર્યા દરબારમાં વ્યાસજીનું આગમન થયું. શું એ પ્રગલાનો પ્રતાપ હશે? શું એ ગુરુનો પ્રતાપ હશે? શું એ આંખની તાકાત હશે? શું એ એમનો પ્રભાવ હશે કે લોકો તો આંખો બંધ કરીને બેઠા છે? ભાગવતમાં એમ લખ્યું છે કે 88,000 ઋષિ મહાત્માઓ હા પ્રતીક્ષામાં છે, કોઈ આવી રહ્યું છે, બસ કોણ આવે છે એ ખબર નથી. શૌનિક મુનિ જાગૃત બહુ છે, એમણે કરતલ ધ્વનિ કર્યો, તાલી બજાવી. ઓલા જે બેટા બેઠા હતા એને બધાને એમ કીધું કે જાગો, હવે જાગવાનું થયું. જો કોણ આવે છે? જાણે જ્ઞાનનો સૂર્ય અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યો એવા સુત પુરાણીનું આગમન થયું છે. સુત પુરાણી મહારાજ કી જય. આવ્યા, બધાએ આસન આપ્યું છે, બેસાડ્યા એને ભાવથી વિનયથી એના ચરણ પખાડ્યા છે કે આજે અમે માનીએ છીએ કે અમારે આંગણે વ્યાસ ભગવાન પોતે પધાર્યા છે, કારણ કે તમે એના બહુ નજીકના સેવક છો. આપણે જેને માનતા હોય અને જે વ્યક્તિ એના સાનિધ્યમાં સતત રહેતી હોય એ વ્યક્તિ આવે ને તો પહેલી વ્યક્તિ બરાબર ગણાય છે. એટલે આપણે વ્યક્તિનો આદર કરતા હોઈએ છીએ. જેણે સહવાસમાં જીવન ગાળ્યું હોય, જેણે રાત દિવસ સુધી બધી દિનચર્યાઓ ગાળી હોય, એને ઘડીએ ઘડી કોઈ પણ શાસ્ત્રની વાત આવે, કોઈ પણ ભજન આવે, કોઈ પણ પદ આવે, કોઈ પણ નવી ધૂન આવે, કોઈ પણ રાગ આવે, કોઈ વ્યવહારિકની વાત એવી આવે તો સતત માનસ પટ ઉપર ગુરુ ઉપસ્થિત થતા હોય છે. જરાય એની વિસ્મૃતિ થતી જ ન હોય. એમ લાગે કે અહીંયા બાજુમાં બેઠા છે, હું અહીંયા બેઠો છું. હમણાં એવું કાંઈક આવશે એટલે ગુરુજી આમ સામે જોશે, શિષ્યની ગુરુની ચાર આંખ મળી જાય એટલે સમજાઈ જાય ત્યાં ને ત્યાં. બીજું શું? વારે વારે કઈ કાનમાં કહેવાનું હોય? આંખ ભેગી થાય ગુરુની અને શિષ્યની, વાત સમજાઈ જાય, ભણાઈ જાય, બસ. અનેક વર્ષો પછીની કૃપા પછી એક આ સ્ટેજ આવે છે કે આંખથી ગુરુ તમને બધું સમજાવી દે છે. પછી એને વક્તવ્ય નથી શિષ્યને આપવું પડતું. આ ગુરુ કૃપાના ઘણા બધા જે કારણો છે એમાંનું એક કારણ છે આ. વિશેષ કારણો પ્રસંગ આવશે ત્યારે કહેશું. બધા લોકો ઉભા થયા, બધાને બેસાડ્યા સુત પુરાણીજીએ. પછી શૌનકજી આવી અને બહુ સરસ વ્યાસ ભગવાનના વખાણ કર્યા. જો શૌનકજી એ ઋષિ છે, બ્રહ્મ જ્ઞાનને પામેલી વિભૂતિ છે. એને સુત પુરાણીના વખાણ ન કર્યા. જુઓ, અને કરે તો ગમે પણ નહીં પેલી વ્યક્તિને. બહુ જ્ઞાની વિદ્વાન પુરુષ છે ને, એને પોતાના વખાણ કોઈ કરે ન ગમે, પણ એ દ્વારા એમના ગુરુના વખાણ એમણે કર્યા, વ્યાસજી. કે વ્યાસ તો ભગવાન કહેવાય, એની શું વાત કરવી. આહા, વેદના વિભાજન કરીને એમણે કેટલો સેલો બનાવી દીધો આ જગત માટે. એમાંથી કોઈને વાત ન સમજાય તો ઉપનિષદ બનાવ્યા, એમાંથી કોઈને ન સમજાય તો એમાંથી બ્રહ્મસૂત્રો બનાવ્યા, એમાંથી કોઈ ન સમજે તો પછી બ્રાહ્મણ ગ્રંથો બનાવ્યા, એમાંથી કોઈ ન સમજે તો એકદમ સરળ ભાષામાં જે પ્રાંત હોય એની ભાષામાં એ કવિઓ દ્વારા એમણે પુરાણોની રચના કરી અને 18 પુરાણ બનાવ્યા. અને પુરાણની વાતો એકદમ સરસ વાર્તાના રૂપમાં મૂકી, આમ આપણને એકદમ સમજાઈ જાય. અને વધારેમાં વધારે ગાવાનો અધિકાર સુત પુરાણીજીને આપ્યો. એટલે સુત પુરાણ એ પુરાણી છે, પુરાણના આચાર્ય છે. આપણા હિન્દુસ્તાનના ઘણા પ્રાંતોમાં હજી વક્તા, શાસ્ત્રી, કથાકાર, પ્રવક્તા એવું લોકો નથી કહેતા. અમે પંચાળ સાઈડમાં, સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા બાજુમાં, બજાણા, પાટડી, વિરમગામ ઉપર આમ જાય ને, આ દૂર દૂર ગુજરાતમાં, પછી એમ કે પુરાણી આવ્યા છે. કથાકારને એમ કે પુરાણી આવ્યા છે.
સાબરકાંઠા જિલ્લામાં જાય એટલે પુરાણી બંધ થઈ જાય, બાપજી આવ્યા છે. જેમ લોકો ડોંગરે મહારાજને સંબોધન આપતા હતા, બાપજી કહેતા હતા, એ ગુજરાતનો શબ્દ છે. આ બધા અલગ અલગ ડિક્શનરી બધી હોય છે એવી રીતે. પણ શાસ્ત્રી તો ખરા, શાસ્ત્રને જાણે તો શાસ્ત્રી છે. લોકો ડિગ્રીઓ એમને લખી નાખે ભાગવતાચાર્ય, એમને ભાગવતાચાર્ય કેમ થવાય છે? આચાર્ય એટલે જે વસ્તુના મૂળ સુધી જેના સંશોધનમાં પૂગે પછી આચાર્ય લખાય છે. 10, 11 ને 12 આ છેલ્લા સ્ટેજ હોય છે ભણવાના. અને એ અતિ અઘરું કે જેમાં ઓછામાં ઓછી 15, 17 કે 18 કલાકનું વાંચન હોય ત્યારે એમાંથી આચાર્ય થવાતું હોય છે. અને એમાં માત્ર શ્રોતા લોકો નહીં, વિદ્વાનોની સભાઓને સંબોધન કરવાની હોય છે. 10-12 વર્ષ પહેલા જગતગુરુ શંકરાચાર્ય સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતી દ્વારકા પીઠાધીશ્વર આજે ભારતની 2 પીઠ સંભાળે છે. એમણે 18 વર્ષ પછી શારદા પીઠમાં જ્યારે એક ઉત્સવ હતો, 1 મહિના એકનો, અને પોતે ત્યાં ચાતુર્માસ ગાળ્યો એમનો. અને દ્વારકામાં એટલી બધી ભીડ રહેતી હતી, કારણ કે આખું ભારત શંકરાચાર્યજીનું સેવક ગણાય. અમારી ગાદીથી લઈને આખા વર્ણનો ગુરુ બ્રાહ્મણ છે, આખા જગત ગુરુ બ્રાહ્મણ છે. પણ બ્રાહ્મણનો ગુરુ શંકરાચાર્ય છે, અને શંકરાચાર્યના ગુરુ પછી ભગવાન શંકરજી છે. અને સનાતન ધર્મના એક જ એવા ધર્મગુરુ છે કે જેને કેન્દ્રની કેબિનેટ કક્ષામાં Z કેટેગરીની સુરક્ષા મળે છે. જેમ કોઈ મિનિસ્ટર કેન્દ્રનો નીકળે બહાર ને જે સુવિધા મળે, એવા હિન્દુસ્તાનના એક જ સંપ્રદાયના વાહક શંકરાચાર્યને મળે, બીજા કોઈને નહીં. બીજાને તો પછી ભાડે રાખવા પડે બધા. અને એ પ્રોટેક્શન તો મળે છે આપણને, જેમાં એ સિક્યુરિટી છે. એવી રીતે તમે પૈસા દઈ અને 2 ગાડી પોલીસની તમે આગળ રાખી શકો છો ભરીને, હાવ 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 વાવ કરતી જાતી હોય એમને, તમે એની પાછળ તમારી ગાડી હોય. એ તો તમારી પર્સનલ ઇમ્પ્રેશન છે. પણ આ તો ગવર્મેન્ટ. એમને શિવપુરાણ કરવું હતું અને એક રામકથા કરાવી હતી દ્વારકા શારદા પીઠમાં. એ કે હું સાંભળું એવી રીતે કે રામકથા માટે મારી સાથે ભણતા જવાહરલાલ નહેરુની સાથે આ જે સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતી અત્યારે શંકરાચાર્ય છે ને, એ બધા કો સ્ટુડન્ટ સાથે ભણતા. એ એમણે ત્યારે ખુલાસો કરેલો અમારે શિવપુરાણમાં. એમાંના કે એક વિદ્વાન છે મારા મિત્ર, એની ઉંમર થઈ ગઈ છે અને એ મારા વતનના છે, એટલે મારે એમને રામકથામાં લાવવા છે. પણ આ શારદા પીઠ છે અને પશ્ચિમનો કિનારો અને 4 ધામનું એક ધામ એટલે દ્વારિકા, અને 7 મોક્ષની નગરી એટલે દ્વારિકા, અને અહીંયા નાગેશ્વર બિરાજે છે. તો શિવપુરાણ માટે મારે ગુજરાતના કોઈ વક્તા જોઈએ. નામ નહીં આવ્યો હોય ગણાય. અત્યારે જે લોકો બધા વાંચે છે, દસનામીઓના, ઓલાના બધા નામ આવ્યા. ટીવી ઉપર જે સતત બધા લાઈવ થઈ રહ્યા છે ને બધા, આ તો શંકરાચાર્યની સામે બોલવાનું છે. ત્યાં તો તમારી વિદવત ભરી વાણી જોઈએ. ત્યાં તો એક્ઝામ પેલા લેવાય, પછી તમને પ્રવેશ મળે. ને એમ લખી નાખો હું આટલા વિષયનો ભાગવતાચાર્ય છું એટલે બેસાડતી. હરિબાપાની પાસે જઈને અમારો કોઈ કથાકાર બિચારો જઈને કે બાપા હમણાં કાંઈ નથી 6 મહિનાથી, તો કે ધીરુભાઈને તું બેસી જા. હવે ધીરુભાઈને કેવું આયોજન હોય અને વક્તા કેવું, આવો સ્વભાવ હતો બાપાનો, સરળ સ્વભાવ. એમાં કેટલા કથાકારો તરી ગયા તમે જુઓ. નકર લોકો તો સમજદાર છે ને, રઘુવંશી સમાજમાં એવા આયોજન થાય બધા. અમે ઘણી વાર જતા હતા, અમને એમ થતું કે હાલું આ આયોજન બાપાએ, તો કે બાપા દઈ દીધું એને. પછી યજમાનથી કાંઈ ન બોલાય ને, કે યજમાનને ઘણા સારા વક્તાઓ લાવવાના હોય, પણ અમુક ફિક્સ યજમાનો એવા હતા. જેમ કે અમારો સેલાણી પરિવાર છે, એ અગાઉ ખાલી એ વાત કરે કાંતિભાઈ દ્વારા કેવડા કે ભાઈ અમારે વક્તા નક્કી થઈ ગયા છો. તો કે હારું બાપા કોણ છે? તો કે અનિલ પ્રસાદજી છે. કે હા તો બરાબર. એમ પાછે એને હા ભણતા આવડતી હતી, એમ ખાલી ઓલું નહોતું. તો એમાં એક્ઝામ ચાલી 15-20 દિવસ સુધી. પ્રોફેસરોથી લઈ કેટલાય વિદ્વત જનો આખા ગુર્જર પ્રાંતમાંથી
અને એમાં પ્રભુ કૃપાથી એ સ્વરૂપાનંદ સરસ્વતીની સામે દ્વારકાધીશના મંદિરની અંદર જે પીઠ છે એમાં શિવપુરાણ કહેવાનો અમને મોકો મળ્યો. અને એમાં પછી એમણે સર્ટિફિકેટ અમને આપ્યું ભાગવત ભાસ્કર અને પુરાણ પ્રવીણ. આ ડબલ પદવી આજ સુધી શંકરાચાર્ય કોઈને આપી નથી, પણ ભગવાનની કૃપાથી, અહીં બાપાની કૃપાથી અને વધારે તો ભાગવતજીની કૃપાથી આ ડિગ્રી અમને પ્રાપ્ત થઈ કે ભાગવતના ભાસ્કર અને પુરાણોના પ્રવીણ. કે તમે કોઈ પણ પુરાણ, તમે જે મને પુરાણ વાંચીને જે આનંદ કરાવ્યો છે, મૂળ કથા હાલતી હતી એની સામે, એ પોતે આવે એટલે સંસ્કૃતમાં કથા હાલે. પછી તો સૌરાષ્ટ્રના કે ગુજરાતના એક વક્તામાં એની શૈલીની જ મજા છે, બીજું એના કંઠમાં જ મજા છે, અને ત્રીજું એને જે વક્તવ્ય આપવાનું છે જે સમાજ ઉપયોગી છે, કે સમાજના દરેક પાસાને ધ્યાનમાં રાખી સમાજની રચના, સમાજના સુખ દુઃખનો સિતારો, અને પાછી મૂળ કથા ભૂલાઈ ન જાય એવું. બીજી જગ્યાએ અમે જઈએ છીએ, હમણાં જ મહારાષ્ટ્રમાં ગયા હતા, ત્યાં ઘણા વક્તાઓ બધા આવતા હતા, કથામાં બેસતા હતા, વચનામૃતનો લાભ મળતો હતો, બધું થતું હતું, પણ એ કોઈ નોલેજ કે બીજું કોઈ જ્ઞાન નથી. એમ જે આપણા વક્તાઓ જે ઘડાયેલા છે અહીંયા એ રીતે કે આપણે તો સ્થાનને પણ ધ્યાનમાં રાખીએ, વ્યક્તિ બોલાવ્યો એના પણ ધ્યાનમાં આપણે રાખીએ. ઓલા તો શું છે, એની મૂળ ભાષા શરૂ કરી દે આવીને એમને, પછી તમારે કેવું પડે એને કે હવે પોણી કલાક થઈ છે, આપ તો કે હા मुझे पता नहीं लगा, मैं तो चल रहा था, बस बात आ गई आपके सामने पेश की. એમ પાછી શરણાગતિ પણ સ્વીકારે એટલા સરળ એવી રીતે. ગુજરાતનો કોઈ પણ વક્તા હિન્દુસ્તાન શું પ્રદેશ સુધી સફળ થયો, એની એક લોકશૈલી એની પાસેનો એક અવાજની તાસીર, અને ત્રીજી વસ્તુ કઈ વાત કોના દ્વારા ક્યાં પેશ કરવી, આ બહુ મોટી વસ્તુ હોય છે. અને સાથે ગ્રંથને વફાદાર રહેવું પોતાના, નકર કથા હોય જાય ને બીજું ચાલુ થઈ જતું હોય તો એ 8 દી એમાં પૂરા કર્યા. ઘણી જગ્યાએ ઉત્સવમાં કથા ધોવાઈ જતી હોય છે, ઉત્સવોને જ પ્રાધાન્ય લોકો આપતા હોય છે. તો આ બધા પાસાઓને ધ્યાનમાં રાખી અને ખાસ કરીને બધા વિષયોમાં, એટલે વિશેષ ભાગવત કે જેની પવિત્રતા પણ જળવાય. યજમાન જે નિમિત્તનો ખર્ચ કરે છે અને ભગવાન એને યોગ્ય બદલો આપે, તો આ વધારે વજન આ પુરાણ લઈને જ્યારે બેસીએ ત્યારે માથે હોય છે. આમાં પક્ષનો પણ ખ્યાલ રાખવો પડે છે. અમાસને વટાય નહીં, પૂનમને વટાય નહીં. ભાગવતને તો નિયમ લાગુ પડે ને, બીજી કોઈ કથામાં નથી. એમ રામકથાને તમે 14 થી પૂરી કરો ને, એ ગમે મહિનો હાલતો હોય, સીધું તારીખ હાથે જ મતલબ છે. એમ નથી. અમે તો તિથિવાર, નક્ષત્ર, યોગ અને કરણ, પંચાંગના 5 અંગો જોયા પછી યજમાનના પરિવારનો નકશો સામે આવે, કોના હાથથી મુહૂર્ત છે ત્યાંથી લઈ અને બધું આ રીતે બધું કરી. અને બતાવ્યા છે ને મહિને, આ મહિનામાં તમે કથા કરી શકો એમ બતાવ્યા છે ને મુહૂર્ત કે તમે આમાં કથા કરી શકો એમ. સુતપુરાણીના ચરણ ધોયા પછી બધાએ વાત કરી કે અમે તમારી પાસે એક અપેક્ષા અમારી છે. શ્રોતાઓની અપેક્ષા તો કોઈ દી પૂરી થતી જ નથી. અહીંના હોય તો ભલે, દેવતાઓ હોય તો ભલે. સુતપુરાણી કીધું, બહુ સરસ જવાબ આપે છે. મહાપુરુષો છે ને સરળ બહુ હોય છે, જે ભરેલા ખરેખર છે ને વિદ્વાનો, એની સરળતા નહીં ગુમાવે. બોલો, આ છલકાય છે ને એ અધૂરા છલકાય, ખબર નથી પડતી ને એને ડિંડક મોટું કરવું છે, એને ધમાલો મોટી કરવી છે. પોતાની કોઈ આભા જ નથી અને વિસ્તૃતિ વિશેષ કરવી છે. એટલે એમણે કીધું કે મને મારી ગુરુ કૃપાએ જે મળ્યું છે એ હું તમને આપીશ, અને એ આપવામાં મને આનંદ આવશે, કારણ કે તમે એને સમજશો. એને અગાઉ ખુલાસો કરી દીધો કે તમે જે કાંઈ હો તે મારી પાસે છે એ મારે તમને આપવાનું છે.